बिसर नहीं दाता, अपना नाम देहो, गुणी गावा दिन रात, नानक चाओ हो। गुणी गावा दिन रात, नानक चाओ हो। सर्व कला समर्थ हे सच्चे पातशाह, आप जी का बेअंत कोटान कोट शुक्र है। ये जो समा आप जी ने गुरबाणी शब्द नाल जुड़न दा बख्शिश कीता, सो आप कृपा करो मेरे मन नूं इस गुरबाणी दी सोझी बख्शो। हे मेरे मना, गुरबाणी तेनू सुमत देंदी है कि तेरा भला हो सके। किन्ना क समा तू अजाई गवाई जा रहे, किन्ना समा तेरे कोल कीमती है। तेनू उस समय की कदर क्यों नहीं। छिन छिन औद बिहात है, फूटे कट ज्यों पानी। छिन छिन औद बिहात है, बीत रही है। कतक कर्म कमावने, दोष न काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। हे मेरे मना, वेख सतगुरु तेनू की आखदा है। कतक कर्म कमावने, किन्ना कचिर, किन्ना कचिर तू कर्मां दी गिरफ्त विच फसिया रहेगा। तेरे कोल समा है, वारी है, तेनू इसदा फिक्र नहीं, तेनू इसदी चिंता नहीं कि समा मेरे कोल लंघी जा रहा है। जो वस्तु मैं प्राप्त करने वास्ते आया है, वो वस्तु मेरे कोल है नहीं। कतक कर्म कमावने, किन्ना कचिर ये कर्म कमाउंदा रहेगा। दोष न काहूं जोग, फिर तू दोष भी देना। किन्नी की चंगी गल है, कर्म तू कमाउना है, दोष किसे नू देना।
दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जन। दोष की दिंदा है कि मैनू किहड़ा पता है। सानू जिवें किसी ने कह दिता असीं तां मन लिया। पर यह अपने आप दी विचार नहीं करता भी जे कल नूं तैनूं कोई गलत रस्ते ते पावेगा, जो माया च दिसदा रस्ता है, फिर तू आखेगा भी तू मेरे नाल मजाक करदा है, भी ये तो रस्ता ही गलत है, तू मैनूं गलत रस्ते ते तोरदा है। पर हे मेरे मना, जिहड़ा असल परमार्थ दा रस्ता है, तू ਉਹਦੇ बारे क्यों नहीं सवाल करदा? ਉਹਦੇ बारे क्यों नहीं तेरे अंदर सोच हुंदी? कर्म हुंदा है सोच, भी किन्ना क चिर तू सोची चलेगा। क्योंकि हुण हे मेरे मना तेरी जिहड़ी सोच है वो सारी माया ते है। इसे करके माया दे विच लाभ हानि दा फिकर है, जस अपजस दा फिकर है, नफे नुकसान दा फिकर है। पर जिहड़ा परमार्थ वाला पासा है ਉਹਦੇ बारे नहीं फिक्र हैगा। दोष ना कहो, ये कोई चंगी गल नहीं है भी किसी ते दोष देना। तू आप अपने अंदर झाती मार, अपने आप नूं सवार, अपने आप दे अंदर वेख। की होवेगा परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबै रोग। परमेश्वर की है? परमेश्वर वो शुद्ध आत्मावां जिन्हां वल्लों सानू सोझी दिती जाती है। समय समय दे नाल जिहो जी भाषा हुंदी है, जिहो जिहा ज्ञान हुंदा है, जिहो जे अखर हुंदे है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਉਸ ਸੁਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਪੂ ਕੀ ਸਭੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਉਹ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੋਗ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਰਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਸੋਚ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝਣ, ਸਮਝ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਤੂੰ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋਗ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ।
ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਹਉ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਉ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਵੈਮ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇਗਾ। ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ, ਕਰਮ ਨੇ ਕਿਰਤ ਬਣਾਈ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰ ਲਈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਚਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸੀਤਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਲਖਮਣ ਮਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਮਨ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ, ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਵਿਛੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੀਤਾ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਲక్ష్మణ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਕਿ ਰੋਵੈ ਰਾਮ। ਰੋਵੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ
ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਉਹ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੋਗ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਉਹ ਮੀਠਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੋਚ ਵੱਖ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵੱਡੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਸ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਖੋਜਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ। ਤਾਂ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਰਸ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਆਵੈ, ਉਹ ਰਸ ਆਵੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਖਿਨਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵਸ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਵਿਖੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਊਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ,
ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੁੰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੁੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਬਾਲ ਨੇ, ਇਹੀ ਬਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਹੀਏ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਵੇਖ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਦੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਜੋਗ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਚੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਰੁਕ ਜੂ ਸਾਡੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਕਹਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ। ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਵਹਿ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ, ਵੇਖ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਹੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਜੋਗ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਵਿਛੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੁਰ ਹੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਇਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂ? ਉਹ ਕੱਢੂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਸੰਗੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਸੇਵਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ। ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦਣ ਤੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰਿ ਆਕਾਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਆਈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਿਯੋਗ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਜੋਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਕੋ ਪ੍ਰਭ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਰਾਖ ਲਈ
मेरे साहिब बंदी मोच, हे मेरे साहिब जिवें मैनी बंद खलासी हुई है इन्हां दी भी होवे। समझाउंदे है पंजवें पातशाह, आवो संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर हर कथा करो, भी आओ आपां बैठी। ਆਪਾਂ इस बंदी चो बाहर निकलीए। गुरु नानक जी भी कहते हैं बंद खलासी भाने होए, भाने विच आओ अपनी बंद खलासी होवे। हे मेरे साहिब, वो अपने हिरदे चो बोल के सानू उपदेश दिंदे आ भी भाई तुसी आए करियो, फिर तुहाडा भी खैड़ा छुट जावेगा। फिर की होगा, कतक होवे साध संग बिनसै सभै सोच। कतक होवे, फिर किन्ना क चिर, जिन्ना क चिर तुहाडे कोल संसार च समा है। होवे साध संग, तुसी अपने मूल नाल जुड़े रहोगे। आत्मा प्रात्मा एक होकर है, एक हुई रहोगी। अंतर की दुविधा अंतर मरे, अंदरों दुविधा खत्म हो जाएगी, सोच खत्म हो जाएगी। पर जे तुसी अपने साध दा संग ना कीता, ते कतक कर्म कुमा बने, दोष ना काहू जो। ते किन्ना क समा रहना ये भी तुहानू पता है। जे दुख भोगना तो दुख का भी कोई पता नहीं किन्ना क समा, ते जे सुख भोगना तो सुख का भी कोई पता नहीं किन्ना क समा। कतक किन्ना क चिर होगा। कहते साध संग, जिन्ना चिर तू अपने साध नाल जुड़िया रहेगा, बिनसै सभे सोच, उन्ना चिर तेरे अंदर कोई सोच नहीं होगी, सब कुछ बिनस जाएगा। पर जे तू साध का संग छड़ता, सोच फिर शुरू हो जानी। ये तेरे हाथ च है भी, जे तां तू सदा ही जुड़िया रहना है, फिर तां जो साध कहंदा उवें करी। पर जे उतों तू थोड़ा बहुता वख हो के आ संसार का भी देखना है, फिर तेनों उन्हां नालों सोच वखरी करनी पऊगी। ये तेरे हाथ च ही है, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है, तैं आप ही सवार, क्योंकि बिगाड़िया भी तैं आप ही होया। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਭੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈਮ ਆਪ, ਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਹੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਚ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਗਵੇ। ਰੁੱਤੀ ਹੋ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਸੋਚੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਲਤ ਨਾ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਸੋਚੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਫੁਰਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਨਾ? ਜੁੜੋ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਲੀਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪੁਨੀਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।